स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे विस्मा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति
சமூகத்துல வந்து இருக்கிறோம். परमेश्वर के चरणों में हम आए हैं. உண்மையான ஜஸ்லின் ரோஸோடையதான இந்த முதல் பிறந்த நாளை கொண்டாட நன்றி சொல்ல தேவனடி வந்திருக்கிறோம். ये पहला बर्थडे, उसको धन्यवाद कहने के लिए हम आए हैं. தாயின் கருவிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து பிள்ளைய இந்நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் அற்புதமாக நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார். माँ के कोख से परमेश्वर ने उसे अब तक चुनकर लेकर எல்லா आया. ஆபத்துகளுக்கும் நாசமோசங்களுக்கும் பலவிதமான ஆமென் பொறாய்ச்சல் கண்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து सारे विपत्ति तकलीफ से और जो बुरी नजरों से परमेश्वर ने उसे बचा कर आया है. இந்த வருடத்தை காண கிருபை கொடுத்தபடினால इस वर्ष को देखने के लिए अनुग्रह किया நாம் है. தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி परमेश्वर को धन्यवाद இந்த बोलकर ஜெபத்தை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாக इस प्रार्थना को परमेश्वर अपने थापे में लेने के விரோதமா लिए போராடுகிற ஆவிகள் विरोध लड़ने वाली எல்லா आत्माएं, சாத்தானின் வல்லமைகள் शैतान की எல்லாம் क्रियाएं நிர்மலமாக்கப்படும்படியாக सभी निकल जाने के लिए தேவக்கரம் கடந்து வரும்படியாக परमेश्वर का हाथ उतर आने के கர்த்தரே लिए இதை நடத்தி தரும்படியாக परमेश्वर ही खुद चला कर देने ஒரு के வருஷத்தை लिए ஜெபிக்கலாமா? कोई आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए. ஜெபிங்க. हालेलूया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಜ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ರಜ ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈರೆ ರಫ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ಈ ಬಡ್ಡೆ ಆಡವತ್ತಿ ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯಕಾಯಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಕರ್ತೇನೆ ಮಗಳ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರ್ತೇನೆ ರಾಜಾ ನಿನ್ನ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ನೀನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ನೀ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯಾ ಕೈವನ್ನಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಲಿನ ದೇವದೂತಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀ ಇಟ್ಟಿದಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತ ಹಾಕಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಸುತ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡುವತಿ ರಜಾ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಲಿಂದ ಬೇದರಿಯೋ ನಿನಗೆ ಕಳಸಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯಾಕಾಯಿ ಒಂದಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರವನ್ನು ಮಗಳು ಮಾಡಿದಿನ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ವಿಶೇಷ ನಿನ್ ದಯಾಕಾಯಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಜೋಸು ನಿನ್ ಕರಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ರಜಾ ಮಗಳಿಗೆ ಜೇಸಿಕಾ ನಿನ್ ಕರಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಎಸಿವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತ ಹಾಕಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗುಪ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಸಿವೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಜೇಸಿಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಕರ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ ಸ್ವರ್ಗಿನ ಜ್ಞಾನ ನೀವ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ರಜಾ ಪೈಲೆ ಸಾ ನೀನು ಕೊಡಂತ ನೀ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಏಸುವೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಂತ ನೀ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಏಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಜಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಂತು ನಿನ್ ಪಾದನ ವಾಪಸ್ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ತೇನೆ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ನಿನ್ ದಯಕಾಯಿ ಒಂದಿಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀ ಆಶೀಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ ಆಶೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಮೆನ್. ஆமென். ஒரு சில பாடலை படித்து தேவநாமத்தை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துவோம். कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. इमटुम कैविडा देवन इनियुम कैविडा मातार ताइन वैचल तांगिनार आयुल मुழுவதும் தாங்குவார். इमटुम कैविडा देवन इनियुम कैविडा मातार இம்மட்டும் கைவிடா தேவன் இனியும் கைவிட மாட்டான். தாயில் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவான். தாயில் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவான். தாங்குவான் தப்புவிப்பான் என்றுவான் தேவன். தாங்குவான் தப்புவிப்பான் என்றுவான் தேவன். இம்மட்டும் கைவிடா தேவன் இனியும் கைவிட மாட்டான்.
இயேசு நாமத்தில் தப்பிக்கிறேன் இயேசு நாமத்தில் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் என் தேவன் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் என் தேவன் மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் தாயின் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவான் தாயின் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவான் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் தாயின் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவார் தாயின் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுதும் தாங்குவார் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தால் எல்லா நாளும் சந்தோஷம் முடியுமோ எதுதான் பிரிக்க முடியுமோ தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் இம்மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் இம்மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் தாயை வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுவதும் தாங்குவார் தாயை வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுவதும் தாங்குவார் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தேவா தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தேவா உனக்கு இணையில்லை கர்த்தர் எனக்காய் தசைவார் கலக்கம் இணையில்லை துதித்து துதித்து ஆளலாம் துதித்து துதித்து ஆளலாம் துரத்திடுவே சத்தியவை துரத்திடுவே சத்தியவை தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் மட்டும் கைவிடாதே இனியும் கைவிட மாட்டார் ஆயுள் முழுவதும் தாங்குவார் தாயின் வைத்து தாங்கினான் ஆயுள் முழுவதும் தாங்குவான் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் தெய்வம் என் உயிரே ஆண்டவரை போற்று. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை ஒருபோதும் மறவாதே. இந்த பாடலை படிக்கிறேன். என் உயிரே ஆண்டவரை போற்று, என் முழு உள்ளமே அவர் பெயரை போற்று. என் உயிரே ஆண்டவரை போற்று என் முழு உள்ளமே அவர் பெயரை போற்று. அவர் செய்த சகல
ஒருபோதும் மறவாதே. நினைத்து விடுவிக்கிறார், இரக்கத்தை முடியாக சூட்டுகிறார். படுகொலினின்று விடுவிக்கிறார், இரக்கத்தை முடியாக சூட்டுகிறார். அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. நன்மைகளாம் நிறைவாக்கி உம்மை பொறுத்துகிறார். வாழ்நாளெல்லாம் நன்மைகளாம் நிறைவாக்கி நம்மை நடத்தி செல்வார். அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. இரக்கமோருக்கம் நீடிய சாந்தம் மிகுந்த கிருபை உள்ளவரே. இரக்கமோருக்கம் நீடிய சாந்தம் மிகுந்த கிருபை உள்ளவரே. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. ஆண்டவரை போற்றி என் முழு உள்ளமே. என் உயிரே ஆண்டவரை போற்றி என் முழு உள்ளமே. அவர் செயலை போற்றி செய்த சகல உபகாரங்களை நீ ஒரு நாளும் மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. அவர் செய்த சகல மறவாதே. ஒருபோதும் மறவாதே. அல்லேலூயா. हिंदी पाडले पडताना तेरी स्तुती प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. 152வது பாடல் கிரீன் பாட்டு புஸ்தகத்துல 152. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अमृत है, तू सुंदर
भर के लिए राजा बना। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में और तो मेरा कोई तो है, दिल में जान में और तो मेरा कोई तो है, दिल में जान में और तो मेरा कोई तो है, दिल में जान में और तो मेरा कोई तो है। डर के मैं जो जी रहा था, कैसे मुझको यीशु ने बीच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर के मैं जो जी रहा था, कैसे मुझको यीशु ने बीच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है। हरी चराइयों में बैठा था, सुखदाई दिल के पास में चलता हो, मेरी जी में जिलाता हो, बुलंद से बचाता है वो। हरी चराइयों में बैठा था, सुखदाई दिल के पास में चलता हो, मेरी जी में जिलाता हो, बुलंद से बचाता है वो। दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है, दिल में जान में और तो मेरी आंखों में तू है। यहोवा ही बन के आया, मुझ पर तूने ध्यान दिया, यहोवा नीसी बन के आया, तेरा नाम मुझे दिया। यहोवा ही बन के आया, मुझ पर तूने ध्यान दिया, यहोवा नीसी बन के आया, तेरा नाम मुझे दिया। दिल में जान में और तो मेरा कोई तू है, दिल में जान में और तो मेरा कोई तू है, दिल में जान में और तो मेरा कोई तू है, दिल में जान में और तो मेरा थोड़ी देर हम लोग आराधना में जाएंगे। हम सभी लोग आंखें बंद करके कुछ समय परमेश्वर को हम धन्यवाद देने जा रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने इस परिवार को, जोश और जसिका को परमेश्वर ने अच्छा बेटी परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का आशीषें उन परिवारों पर परमेश्वर ने भरा है। ये सब याद करते हुए हम आज धन्यवाद देने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने किया उपकार के लिए हम लोग केवल धन्यवाद ही हमें देना है। इसलिए हम सभी लोग आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति और आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। सभी लोग थोड़ी देर मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद कहता है, उसने मेरे लिए किया हुआ उपकार को मैं क्या दे सकता हूँ। सिर्फ उद्धार का कटोरा लेकर मैं उसको सिर्फ धन्यवाद ही दे सकता हूँ करके हम लोग वचन में देखते हैं। हम लोग केवल परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उसने किया हुआ उपकार को हम केवल धन्यवाद दें। सभी लोग मुंह खोलकर धन्यवाद दें। उसने किया हुआ कार्यों को, किया हुआ अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों को हम लोग कितने जुबान रहेगा तो भी हम गिन नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने उतना आशीष बेटी को ये वर्ष पूरा संभाला है। माँ के कोख में रचने से पहले ही परमेश्वर ने उसे देखा है। माँ के कोख से रचने से पहले ही उसने उसका नाम दिया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम इस पृथ्वी में आने के पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस बेटी को परमेश्वर ने एक वर्ष पूरा संभाला, हर एक तकलीफों से बचाया, हर एक बीमारियों से सुरक्षा किया, मनुष्य की बुरी नजरों से बचाया। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दे। मुख खोलकर हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ओ हालेलुया। कितने आंधियां बनकर, कितने तकलीफें बनकर ये वर्ष पूरा आया होगा तो भी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आंखों की पुतली जैसा संभाला है, अनुग्रह से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। कितने जनों को उसने नहीं दिया वो भाग्य को परमेश्वर ने इस परिवार को दिया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग धन्यवाद दे। परमेश्वर इस बेटी को एक वर्ष संभाला पिता। ओ आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए। इस बेटी को परमेश्वर जिस दिन को प्रभु जी एक वर्ष पूरा संभाला पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद पिता। उसको चलते फिरते समय, वो खेलते समय कितना अच्छा लगता है। इस परिवार को देखते समय कितना आनंद लगता है। बच्चों की बातें, बच्चों की बोली, उनकी खेल सब देखते समय हमें बहुत आनंद लगता है। ये सब परमेश्वर ने दिया और सौभाग्य है, ये परमेश्वर ने दिया और प्रतिफल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा आदर और धन्यवाद आज तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, सब बोलेंगे। शुक्रिया,
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा हम केवल आपको शुक्रिया देते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पिता। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो।
गिन गिन के उसकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। आपने किया उपकार को हम गिन गिन के हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं परमेश्वर हमारे रोज हमारे जसलीन को आशीष करो। बोल सब खोल के बोले क्या? परमेश्वर से आशीष करो, परमेश्वर से आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करो परमेश्वर से भविष्यता के रूप में, परमेश्वर आपकी सेवकाई के रूप में, परमेश्वर ने जो कौन सा मकसद दुनिया में भेजे हैं वो मकसद बेटी के द्वारा पूरा कर दीजिए।
आमेन, आमेन। कहेंगे, जितना आप आशीष हालेलुया, करोगे, वो हालेलुया। आशीष बेटी पर बना रहेगा, आशीर्वदित बेटी पर करो। बना रहेगा। तो मगले बेटी को आशीर्वदित आशीष करो। करो प्रभु जी। सुखितिरुकट्टु। आने वाला वर्ष में வாழ்ந்திருக்கட்டும். उसे कोई भी तकलीफ, आमेन, कोई भी आमेन, बीमारी, आमेन, कोई भी आमेन, आमेन। रोग बेटी को छू இயேசுவே, नहीं सके। ஜெபிக்கிறோம், सब लोग ஜெபிக்கிறோம், बोलते ஜெபிக்கிறோம், जाइए। ஜெபிக்கிறோம்। जैसा हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आमेन। वैसा रोज के लिए भी आप लोग प्रार्थना हालेलुया, कीजिए। वो भी हमारी हालेलुया। बेटी है, वो भी अपनी बेटी है। और हालेलुया, हालेलुया। उसको परमेश्वर ब्लेस कीजिए। आमेन। आशीष कर दीजिए। हालेलुया। இயேசுவின் நாமத்தினாலே மகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம், हम आशीष करते हैं, ஆசீர்வதிக்கிறோம், आशीष करते हैं, ஆசீர்வதிக்கிறோம். आशीष करते हैं। தொடர்ந்து இந்த ஜெபத்தை ஆசீர்வாதம் மத்தி தரும்படியாக लगातार इस प्रार्थना को आशीष करके देने के लिए உண்மையான பிள்ளைக்கும் நம்ம கேட்ட வார்த்தை கர்த்தர் பரத்திலிருந்து தரும்படியாக अपनी बच्ची को स्वर्ग से वचन बेटी को देने के लिए இந்த வருஷம் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய கரம் மகளை தொடர்ந்து இருக்கிற நாள் வரைக்குமாக நடத்தும்படியாக कोई वचन आज केवल नहीं, लगातार बेटी को पर वचन होने के लिए நம்ம ஒருவர் ஜெபிக்கலாமா? कोई प्रार्थना करे क्या? ஜெபிங்க. प्रार्थना कीजिए। ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. நன்றி ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம், போற்றுகிறோம் ஐயா. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் கூட கர்த்தாவே, அப்பா பிதாவே என்று சொல்லத்தக்க நீர் இந்த பிரதான கிருபை இரக்கத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. நன்றி ராஜா, இந்த குழந்தைக்காக ரோஸ்க்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே. மகிழ்ச்சியான இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளையை நீர் ஆசீர்வதித்தரும்படியாய் ஆண்டவரே, நாங்கள் சபையாராகிய ஒன்று கூடி ஆண்டவரே இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிக்க ஆண்டவரே வந்து ஆண்டவரே நல்ல வசனத்தை அனுப்பி ஆண்டவா இந்த வசனத்தின்படி இந்த பிள்ளைக்கு வருகிற நாட்களில் நல்லபடியாய் நடக்க ஆண்டவரே நீ செவி செய்யும்படியாய் ஆண்டவரே உன்னுடைய நாமத்தை இந்த இடத்தில் மகிமைப்படுத்த ஆண்டவரே பாட்டின் மூலமாய் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளையை ஆண்டவரே நீ வளர்த்து ஆண்டவரே நல்லபடியாய் தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நன்றி செலுத்து கூட்டத்தில் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளையை நீர் ஆண்டவரே 2வது குழந்தையை கொடுத்ததற்காக உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். முதல் வருஷம் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய இந்த பிள்ளைக்கு ஆண்டவரே நீ நல்ல வார்த்தை நல்ல வசனத்தை கொடுத்து தேற்றும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாழ்விலும் இந்த பிள்ளை ஆண்டவரே வாலிப நாட்களில் ஆண்டவரே உமக்காக வாழ்கிற பிள்ளையாய் வளரத்தக்க நீ உதவி செய்யும்படியாய் செல்கிறோம். வளர்ந்து வருகிற நாட்களில் ஆண்டவரே இவர் நல்ல சிறு பிள்ளைகளுக்கு அநேக பிள்ளைகளுக்கு சாட்சியாய் வளரும்படியாய் செல்கிறோம் ஆண்டவரே. வாழ்விலும் படிப்பிலும் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த பிள்ளைக்கு இருக்கும்படியாய் செல்கிறோம். வருகிற நாட்களிலும் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளை வளர்ப்பிலும் நல்ல புத்தி ஞானத்திலும் வளரத்தக்க உதவி செய்யும். இந்த பிள்ளையை ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் வளர அப்பா இந்த பெற்றோர்களுக்காக ஆண்டவரே நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் இந்த பிள்ளையை வளர்த்திட நீர் உதவி செய்யும்படியாய் செல்கிறோம். வருகிற நாட்களில் ஆண்டவரே உமக்காக ஜீவித்த இந்த குடும்பத்தை இன்னும் அதிகமாக எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் செல்கிறோம். எந்த ஒரு வியாதியும் வறுமையும் ஆண்டவரே வீட்டில் தங்காதபடி ஐயா நீர் கண்ணின் மணி போல இந்த குடும்பத்தை நீர் பாதுகாத்து தரும்படியாய் செல்கிறோம். இன்னும் அநேக பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே சாட்சி உள்ள பிள்ளைகளாய் சாட்சி உள்ள குடும்பமாய் வளரத்தக்க அப்பா என்னும் கொடுத்து உதவுகிற கரங்களாய் ஆண்டவரே குடும்பத்தை எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் செல்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செல்கிறோம். சபையாராகிய நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் அநேக பிள்ளைகளுக்கு சாட்சியாய் இருக்கும்படியாய் இந்த இடத்தில் பாடல் மூலமாய் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் ஆண்டவரே ஜெபத்தின் மூலமாய் ஆண்டவரே எங்களோட இடைப்பட்டதற்காக உமக்கு நன்றி. வருகிற நாட்களில் ஆண்டவரே என்னும் உம்மை மகிமைப்படுத்த அநேக பிள்ளைகளுக்கு சாட்சியாக இந்த இடத்தில் இருக்க உதவி செய்யும்படியாய் செல்கிறோம். மரத்தில் இருந்து நல்ல ஒரு வசனத்தை அனுப்பி தாங்க இந்த குடும்பத்திற்கு பிரயோஜனமாய் இந்த வசனத்தை பிடித்து செவிக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க உதவி செய்யும். பெரிய காரியங்களை செய்ய மீட்பர் இயேசுவிடம் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம் இயேசுரா கணம் சொந்தமாயிரா. மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம் இயேசுரா கணம் சொந்தமாயிரா. காதலத்தை சொந்தக்காரர் எங்கள் உள்ளத்தில் சொந்த
Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया ஆண்டவர் நல்லவரா இருக்கிறார். परमेश्वर अच्छा है ஒரு அருமையான மனமகிழ்ச்சி நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इस अच्छे आनंदित दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं Hallelujah. हालेलुया இந்த குடும்பத்தார் இணைந்து இந்த ஜெஸ்லின் மகளுடைய ரோஸ் இல்லையா, ஜெஸ்லின் ரோஸுடைய பிறந்த நாளை முதல் பிறந்த நாளை காணும்படியாக நாம் மகளை ஆசீர்வதிக்க அவளை வாழ்த்த வந்திருக்கிறோம். इस परिवार के साथ मिलकर हम जैस्मिन रोज के जो पहले बर्थडे को हम आशीष करने के लिए हम आए हैं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया தாயின் கருவிலிருந்து உருவெடுத்து இதுவரைக்கும் மகளை ஆண்டவர் அற்புதமாக நடத்தி கொண்டு வருகிறார். माता के कोख से लेकर अब तक परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से चलाकर लेकर आया है கர்த்தர் நிச்சயமாகவே அருமையான மகளை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर निश्चय ही उस बेटी को और जो उस पेरेंट्स को आशीष करेंगे ஹalleluya. हालेलुया வருங்காலத்துல கர்த்தர் மகளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவாராக. परमेश्वर बच्ची को भविष्य में आशीष करके ऊंचा करे சரி, கர்த்தர் என்ன வார்த்தையை அருமையான பிள்ளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने कौन सा वचन बच्ची को दिया है வாசிக்கலாமா? पढ़ेंगे ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक चैप्टर 54 அதுல 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் வரைக்குமாக 12ஆம் வசனத்திலிருந்து மத்திய பகுதியில் வாசிக்கலாம். சரியா? 11 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे இதோன்னு சொல்லி அதை வாசிக்க பார்க்கலாம். 54 11 12 54 11 12 हे दुनियावी तू जो आंधी से सुन, मैं तेरे पत्थरों को पचकरी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लालडियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। தமிழ்ல படிங்க. இதோ ம். நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி ம். வைத்து ம். நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி ம். உன் பலகணிகளை பளிங்கும் உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் ம். உன் மதில்களை எல்லாம் உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன். ஹalleluya. हालेलुया சோத்ரம். இந்த முதலாவது பிறந்த நாளை இன்றைக்கு கொண்டாடி நினைவு கூறுவதான அருமையான மகளுக்கு கொடுத்த வார்த்தை. ये जो पहले जन्मदिन को जिसे जो स्मरण करने वाली अच्छी बेटी को दिया गया ஒருவேளை वचन है, அவளுக்கு இது புரியாம இருக்கலாம். अगर वो ये अनजान में होगी ஆனா பெற்றோருக்கு நிச்சயமா அந்த வார்த்தைகள் புரியும் இல்லையா? पेरेंट्स को ये वचन अच्छे से समझा होगा இந்த வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहता है இதோ நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து सुन मैं तेरे पत्थरों की पचिकारी करके நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி नील मणि को तेरे नींव में डालूंगा உன் பலகணிகளை பளிங்கும் तेरे कलश में मानिकों से உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் और तेरे फाटक लालडियों से உன் மதில்களை எல்லாம் உச்சதமான கற்களும் ஆக்குவேன். और तेरे सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा ஆமென். आमेन ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया நல்ல வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் இன்றைக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கப்படுகிறது. परमेश्वर ने एक अच्छा प्रतिज्ञा दिया है करके हम देख सकते हैं ஒரு பிறந்த நாள் என்பது சோதரம் பெற்றோருக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை அது கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. एक जन्मदिन कहे तो वो पेरेंट्स को और सबको बहुत ही बड़ा आनंद लेकर आता है சபைக்கும் பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. कलीसिया के लिए भी बड़ी आनंद लेकर आता அப்ப है ஆண்டவர் மகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், पर परमेश्वर बेटी को देखकर कहता है நான் உன்னை கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி நான் வைப்பேன். मैं तेरे पत्थरों की पचकारी के समान रखूंगा அல்லேலூயா. हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया நான் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து मैं उस पत्थरों को प्रकाशित करके நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி नील मणि को तेरे नींव करके உன் பலகணிகளை பளிங்கும் तेरे फाटक को लालडियों से உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் और तेरे कलश में मानिकों से உன் மதிலெல்லாம் உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன். और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा அல்லேலூயா. हालेलुया हिंदीல मनोहर रत्न मनोरत्न से बनाऊंगा. அல்லேலூயா. हालेलुया உச்சிதமான மதில் உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன். सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆசீர்வாதமாக இது எடுத்து விடக்கூடாது. एक साधारण आशीष
आशीष के तौर पर इसे नहीं लेना है। கர்த்தர் தம்முடைய மகளை குறித்து பெரிய திட்டத்தையும் பெரிய செயலையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने बेटी के बारे में बहुत बड़े प्लान को और कार्य को रखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நான் நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார். परमेश्वर इस वचन के द्वारा उसे निश्चय आशीष करूंगा करके आज्ञा देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மதில்கள் எல்லாம் உச்சிதமான கற்களுமாக்குவே. तेरी सीमाओं में मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய வாழ்க்கை ஸ்தோத்திரம். ஆமென். வருகிற வாழ்க்கை முழுவதுமாக ஒரு மிக சிறந்ததாக கர்த்தருக்குள்ளாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையாக ஆண்டவர் மாற்றுவதற்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். उसके आने वाली जीवन जो है बहुत ही श्रेष्ठ और परमेश्वर के अंदर और भी अच्छे से बनाने के लिए परमेश्वर काफी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்க அப்பா ஸ்தோத்திரம். எங்க அப்பாவை நீங்க ஸ்தோத்திரம் யோசிக்கும் போது एक बार का पासवान के पिताजी को याद करते समय ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகள் என்றால் எங்க அப்பாவுக்கு மாத்திரமல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரியம். आप बच्चे बोलेंगे तो पिताजी के लिए केवल नहीं सबको बहुत ही प्रिय होता है। அதுவும் பெண் பிள்ளைகள் என்றால் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனுக்கு மிகவும் மிகவும் பிரியமா இருக்கணும் இல்லையா? और लड़की बोले तो पिताजी के लिए बहुत ही प्रिय लगता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். பாருங்க, தலையை நிமிர்ந்து ஒரு பிள்ளை கூட அப்பா எதிர்த்து பேச முடியாது. आप पिताजी को देखकर अपने सर उठाकर कोई भी ऐसे उल्टा जवाब नहीं दे सकता। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பாங்க என்கிற வார்த்தைகளுக்கு மறு வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடாது, இருக்க முடியாது. आप पिताजी के अलावा उसके अलावा कोई भी शब्द वहाँ पर रहना नहीं चाहिए और बोलते भी नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பா என்றால் ஒரு பயம். एक पिता कहेंगे तो एक भय रहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பயனா நடுநடுங்கி அந்த பயம் இல்ல. डर यानी जो थरथराहट की डर नहीं। சோதர பயம் என்றால் ஒரு கணத்திற்குரிய ஒரு பயமாக அது காணப்படுகிறது. वो जो भय है वो आदरणीय भय है। ஆமென். आमेन। ஆனாலும் फिर भी பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு எவ்வளவோ நிந்தைகளை அனுபவித்து இருக்கிறார்கள். बच्चों को पालन पोषण करने के लिए बहुत कई सारी निंदाओं को उन्होंने अनुभव किया அந்த था। பிள்ளைகளை சோதரம் வளர்த்து ஆமென் மேல கொண்டு வருவதற்கு எத்தனையோ கண்ணீரின் பாதையில அவர்கள் கடந்து போயிருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். उन बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करने के लिए कई सारे आंसुओं के मार्ग में गुजरे उसे हमने देखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம் சொல்லுவாங்க. कहते हैं சோதரம் அதாவது ஊமையை நம்பவே என்ன செய்யக்கூடாது, கூடவே கூடாது. गुंगे को कभी भरोसा नहीं रखना है। ஊமையாக இருப்பாங்க தெரியுமா? जो ऐसे गुंगे के समान रहते हैं கலகலப்பா பேசுகிறவங்களை நம்பலாம். और जो ऐसे बड़बड़ करते हैं उन पर भरोसा रख सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஊமையா நடிச்சிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா? जो ऐसे गुंगे के समान ऐसे नाटक करते हैं, ரொம்ப மரியாதை கொடுத்த மாதிரியே இருப்பாங்க. बहुत ही आदर करने के समान रहते ரொம்ப हैं, கனத்தை கொடுத்த மாதிரியே இருப்பாங்க. ज्यादा रेस्पेक्ट देने के समान रहते हैं, ஆனா கீழ இருந்து பயங்கரமான வேலைகளை செய்வார்கள். पर नीचे से बहुत बड़े काम करते हैं। ஆமென். आमेन। இன்னும் சொல்ல போனா எத்தே நம்மளால குட்டை நினைச்ச கூடாது, நம்ப கூடாதும்பாங்க. कहते हैं कि जो लंबू पर विश्वास रखे तो भी जो बदले उन पर विश्वास नहीं रखता। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனாலும் நம்பிக்கை என்கிறதான அந்த வார்த்தைகளுக்கு சில நேரம் பிள்ளைகள் என எதிராக மாறுகிறார்கள். जो भरोसा करके कहने वाले शब्द के विरोध कुछ समय समान बच्चे उठ जाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। பெற்றோரின் எதிர்பார்ப்புக்கு சோதரம் திட்டத்துக்கு எதிராக பிள்ளைகள் மாறுகிறதை அந்த காலத்திலும் இருக்கு, இந்த காலத்திலும் இருக்கிறது. पेरेंट्स की इच्छा के जो विरोध खड़े हैं ना उस समय पर भी था, अभी भी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்க அப்பா தலையில முடியே இருக்காது. पासवान के पिताजी के सर पर बाल ही नहीं थे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. அவ்வளவு முடியல. क्यों उन्हें बाल नहीं? பிள்ளைகளை வளர்த்து வளர்த்து டென்ஷன் ஆகி முடியலன்னு சொல்லிட்டு போய்விட்டது. बच्चों के ऊपर टेंशन ले लेकर बाल सब चले गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. இது அவ்வளவு கஷ்டம் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு. क्योंकि उतना तकलीफ बच्चों को पालन पोषण करने। ஆமென். आमेन। இப்போ ஒரு பிள்ளை வளர்ப்பதற்கு போதும் ஆகி போயிருது. अभी एक बच्चों को पालन पोषण करने से ऐसे लगता है काफी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு பிள்ளைகளை வளர்த்து பெரியாள கொண்டு வருவதற்கு பாதி உயிர் போயிடும் இல்லையா? उन बच्चों को संभाल कर बड़ा करके लेकर आने तक आधी जान चली जाती है। அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள் இப்பொழுது உருவாகி இருக்கிறது. इस तरह की जो स्थिति है अभी हुआ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, फिर भी परमेश्वर कहता है நம்முடைய பிள்ளைகளை, अपने बच्चों को, அவர் மேல் விசுவாசம் வைக்கிற பிள்ளைகளை, उस पर विश्वास करने वाले बच्चों அருமையான को, மகளே, अच्छी बेटी को உன் மதில்கள் எல்லாம் உச்சிதமான
நான் கற்களமாக்குவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். तेरी सीमाओं को मनोहर रत्नों से भरूंगा करके कहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு அருமையான வார்த்தை. कितना अच्छा वचन है। எவ்வளவு அருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் மகளுக்கு அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். कितना अच्छा प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने बेटी को दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வரும் நாட்களிலே அவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக, आने वाले दिनों में उसके जीवन के दौरान, அவருடைய சாட்சியின் மூலமாக, उसके गवाही के दौरान, அவள் தேவனுக்குள்ளாக வளருவதன் மூலமாக, वो परमेश्वर के अंदर बढ़ने के कारण, ஆண்டவர் விசுவாசம் வைக்கிறது மூலமாக परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के कारण, தேவன் நாமம் அவர் மூலமாக மகிமைப்படும். परमेश्वर के नाम की उसके दौरान महिमा होगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அருமையான மகளை பார்க்கிறவர்கள் இயேசுவை பார்க்கும்படியாக, अच्छी बेटी को देखने वाले यीशु को देखने के लिए, மகளை பார்க்கிறவர்கள் ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்களை பார்க்கிறவர்களாக बेटी को देखने वाले परमेश्वर के गुणों को उसके अंदर देखने के கர்த்தர் लिए, அவளை நிச்சயமாக என்ன செய்வார்? மாற்றுவார். परमेश्वर निश्चय उससे वैसे ही बदलेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வார்த்தை மகளுக்கு நிச்சயமாகவே வருங்காலத்துல அது நிச்சயமாக அது நிறைவேறும். ये वचन जो है बेटी के लिए आने वाले भविष्य में निश्चय पूरा होगा। அவள் अनेक ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரமாக கர்த்தர் மாற்றுவார். उससे परमेश्वर अनेक लोगों को आशीषदायक पात्र के समान அவள் बदलेगा। अनेकரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வழி நடத்துகிற ஒரு பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்காக ஒளியாக கர்த்தர் அவளை மாற்றுவதற்கு ஒரு போதுமானவராய் இருக்கிறார். वो अनेक लोगों को मसीह के अंदर चलाने वाले एक उज्जवल के समान, दीवा के समान वो रहेगी। இப்ப அறியாத வயதில் அவர் இருக்கலாம். अब तो अनजान की उम्र पे ஆனா होगी। வருகிற காலங்களிலே கிறிஸ்துவை அவன் காட்டுகிறதான ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதிக்க போறாரு. आने वाले भविष्य में उससे मसीह को दिखाने वाले उस समान एक जीवन से परमेश्वर से आशीष करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உலகத்தான் பிள்ளைய வளர்க்கிறார்கள். संसार के लोग भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, பிள்ளைகளை சோதரம் அவரை பெரியவராக்குகிறார்கள். उन्हें भी बढ़ाते हैं। அவள் எதிர்பார்க்கிறார்கள், என்னுடைய மகள் ஒரு சோதரம் மகனோ ஒரு ஆக்டராகவோ ஒரு நடிகையாகவோ இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று யோசிக்கிறார்கள். वो लोग भी सोचते हैं कि बड़े होकर मेरी बच्ची एक अच्छे एक्ट्रेस के समान और भी अनेक कार्य में रहना है करके। இதாவார்களோ அதாவார்களோ என்கிறதான எதிர்பார்ப்போடு கூட அவர்கள் காணுகிறது நான் பார்க்க முடிகிறது. ये बनना है वो बनना है करके एक बड़े चाहत के साथ वे लोग रहते हैं। ஆனா பெற்றோராகிய நாம், தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம், நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக சாட்சியாக ஏதாவது வகையில கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளாக, மற்றவர்கள் முன்பதாக கர்த்தரை காட்டுகிற பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பெற்றோருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க வேண்டும். पर पेरेंट्स हमारे अंदर ये कार्य रहना है कि बच्चों को परमेश्वर के अंदर गवाही के रूप में और उनके लिए जीने के लिए बढ़ोतरी करने के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எதை செய்தாலும் हम जो भी कार्य करें கர்த்தரின் நாமத்திற்கு இந்த மகிமையாக செய்யும்படியாக परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए பெற்றோராகிய நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். पेरेंट्स आप वैसे ही उन बच्चों को सौंपना है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता எழும்பு है, சீயோனே, हे सिय्योन உன் तो வல்லமை தரித்துக்கொள், अपने सामर्थ को धर, எழும்பி பிரகாசி, उठकर प्रकाश உன் ஒளி வந்தது, तेरे उज्ज्वल आया है, கர்த்தரை மகிமை செய்தது, உதித்தது. परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। அல்லேலூயா. 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 அதனால ஜஸ்லின் ரோஸ் வரும் நாட்களில் इसलिए जस्टिन रोज को परमेश्वर आने वाले இந்த दिनों में வார்த்தைகளை சொல்லதான ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்கள், जो प्रतिज्ञा उन्होंने दी उस वचनों से அந்த வார்த்தைகள் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर इस वचन को निश्चय पूरा करने के लिए वो काफी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைகள் சோதர ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள். ये वचन जो है जीवित है, இந்த வார்த்தைகள் வல்லமையுள்ள வார்த்தைகள். ये वचन सामर्थ्य है। வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் आकाश और पृथ्वी टल जाए तो என் भी, வார்த்தைகளோ पर मेरी वचन जो அது है ஒளிந்து போகாது என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது. वो कभी भी न टलेगी करके कहा गया है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அது மாத்திரம் நீங்க மேல வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா और भी उसके ऊपर के वचनों को देखें அங்க तो 10 சொல்லப்பட்டிருக்குது, 10 में कहा गया है, மலைகள் விலகினாலும், வாசிங்க இந்த வார்த்தையை. चाहे पहाड़ हट जाए ஆமென். और पहाड़ियां टल जाए हाँ। तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगा हाँ। और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வார்த்தைகள் யாருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார்? ये वचन परमेश्वर किसको देता இங்க है? தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது, इसमें साफ कहा गया है, யார் யார் மேலெல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபை விலகவில்லையோ, जिसके ऊपर से परमेश्वर की दया नहीं हटी है, கர்த்தருடைய கிருபை அவர் அளவில்லாமல் இருக்கிறதோ, जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह अनगिनत रूप से है, அவர்கள் மேல நிச்சயமாகவே கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுவார். उनके ऊपर परमेश्वर निश्चय इस वचन को
அல்லேலூயா Hallelujah. மலைகள் விலகினாலும் चाहे पहाड़ टल जाए तो भी, பர்வதங்கள் நிலைய பெயர்ந்தாலும் और पहाड़ियां टल जाए तो என் भी, கிருபை உன்னை விட்டு என்ன செய்யாது விலகாது मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। அல்லேலூயா Hallelujah. என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது मेरी करुणा तुझ पर से न அவ हटेगी। பெற்றோராகிய நீங்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் அன்றொரு பிள்ளை மேல கிருபையா இரும் என்று நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும் इसलिए पेरेंट्स आप लोग हर एक दिन बच्चों के ऊपर की आपकी करुणा रहना है करके प्रार्थना உங்களுடைய करना है। கிருபை அளவில்லாமல் பிள்ளைகள் மேல ஊற்ற வேண்டும் என்று நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் आपकी करुणा बच्चों पर अनगिनत रूप से आप दीजिए करके हमें என் प्रार्थना பிள்ளை करना விட்டு है। எது விலகினாலும் பரவாயில்லை मेरे बच्चे से कुछ भी हटे चलेगा, எந்த காரியம் விட்டு விலகினாலும் பரவாயில்லை कार्य हटे तो भी चलेगा, ஆனால் ஆண்டவரே फिर परमेश्वर நீரும் पर आप உம்முடைய கிருபையும் आपकी करुणा ஒரு நாளும் பிள்ளை விட்டு நிச்சயமா விலக கூடாது कभी भी बच्चे से नहीं हटना है। அல்லேலூயா हालेलुया। அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் इसलिए हर एक दिन உங்களுடைய பிள்ளைய आपके बच्चों உங்க को பிள்ளைகளை आपके बच्चों को அவருடைய கிருபையினால என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்காக கிருபையில் வளர அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் उन्हें करुणा के अंदर बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करना है। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு மனுஷன் மேல தேவ கிருபை இருக்கும் என்று சொன்னான் एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की करुणा है இந்த तो, பிள்ளை மேல தேவ கிருபை இருக்கும் என்று சொன்னான் उस बच्चों पर परमेश्वर की करुणा है तो அவருடைய உயர்வையும் ஆசீர்வாதத்தையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது उनकी ऊंचा कार्य को और उनके आशीष को कोई नहीं रोक सकता। அல்லேலூயா हालेलुया। அந்த ஆசீர்வாதம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் वहाँ पर आशीष बढ़ता ही அந்த रहेगा, ஆசீர்வாதம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் वहाँ पर आशीष भरपूरता से रहेगी। அல்லேலூயா हालेलुया। அப்ப தேவ கிருபையிலும் परमेश्वर की करुणा पर, மனுஷர் தயவிலும் मनुष्य की दया से ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह जो அதிக है அதிகமாக என்ன செய்தார் வளர்ந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது वो अधिक दौरान बढ़ते गया करके हम देखते हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। தேவ கிருபை परमेश्वर की करुणा, தேவ தயவு परमेश्वर की दया வளரத்தக்கதாக बढ़ने के लिए நாம் இன்றைக்கு இந்த மகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் आज हम उन बेटी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। அவளை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறோம் उसे आशीष करने आए हैं, அவளை வாழ்த்த வந்திருக்கிறோம் उसे हम अभिवादन करने आए இந்த हैं। 54 அதிகாரம் சொன்னதான அந்த வார்த்தைகள் इस 54 चैप्टर में दिए वचन को என் பிள்ளைகளுக்கு நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி या मेरी बेटी को पूरा कीजिए करके, என்னுடைய நிறைய மகளுக்கு நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி मेरी बेटी को पूरा कीजिए நாம் करके இணைந்து அந்த பிள்ளைக்காக நம்ம ஜெபிக்க हम போறோம் सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவர் ஒவ்வொருக்கும் வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर ने हर एक को वचन दिया है, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார் प्रतिज्ञा को दिया है, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்த ஆண்டவர் प्रतिज्ञा दिया हो परमेश्वर நிச்சயமாகவே அந்த வாக்கு நிறைவேற்ற வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் निश्चय उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य நான் है। சொல்லட்டுமா हम कहते हैं முதல்ல पहले ஜோசுக்கும் जो सने को, ஜெசிகாவுக்கும் जैसिका अन्नी को கர்த்தர் பிள்ளைகளை கொடுத்ததே பெரிய கிருபை परमेश्वर ने बच्चे लिए बहुत बड़ी अनुग्रह है। आमेन। आमेन। அல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு குழந்தை இல்லை कितने लोगों को भाग्य नहीं है? ஆமென் आमेन। எத்தனை பேருக்கு பாக்கியம் இல்ல कितने लोगों को भाग्य नहीं है? எத்தனை பேர் கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க कितने लोग आंसू के साथ है? எத்தனை பேர் நிந்தியோடு இருக்கிறாங்க कितने लोग निंदा को सहते எத்தனை हैं? பேர் வெளியே வர முடியாதபடிக்கு 4 சொல் அடங்கி இருக்கிறாங்க कितने लोग बाहर न आते हुए चार जो दीवार के अंदर है, கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க आंसुओं के साथ है, வேதனையோடு இருக்கிறாங்க वेदना के साथ है, ஏன் திருமணத்தை முடித்தேன் என்று சொல்லி ஆமென் சோதரம் டென்ஷன்ல இருக்கிறாங்க क्यों विवाह किए करके वो एक टेंशन में है, எத்தனை பேர் பலவிதமான சோதனை இருக்கிறாங்க कितने लोग कई सारी परेशानी में है। ஆனா உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் பிள்ளை கொடுத்ததே பெரிய கிருபை पर परमेश्वर ने आपको और हमें बच्चे दिए बहुत बड़े भाग्य है। அல்லேலூயா हालेलुया। அதை நினைத்துதான் சந்தோஷப்படணுமே தவிர इसे स्मरण करके आनंदित होना है। ஆனா பெண்ணாங்க என்ன செய்யக்கூடாது யோசிக்க கூடாது लड़का है या लड़की है नहीं देखना है। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது उसके बारे में चिंता नहीं करना அதை है, குறித்து சிந்திக்க கூடாது उसके बारे में विचार नहीं करना உம்முடைய है। தயவும் உம்முடைய கிருபையும் என் பிள்ளைகளை இருக்கட்டும் என்று சொல்லி அதிகமாக பெற்றோராகி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் आपकी दया और करुणा बच्चों पर रहना है करके हमें अधिक प्रार्थना करना है। ஆமென் आमेन। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। நாம் நிற்பதும் हम जो खड़े हैं, நாம் நிர்மலமாகாதிருப்பதும் हम जो निर्बलता में नहीं வேதம் है, சொல்லுகிறது शास्त्र कहता அவருடைய है சுத்த கிருபை என்று சொல்லுகிறது उसकी वो बड़ी दया है। அல்லேலூயா हालेलुया। அதனால தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் हम परमेश्वर के बच्चे, हम பெற்றோராகிய நீங்கள் पेरेंट्स, आप लोग, இந்த குடும்பத்தாரியா நீங்கள் आप इन परिवार सब, நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் आप क्या करना है? உங்களுடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்தணும் आपके बच्चों को हम अच्छे से आशीष करना है। கிருபை பெற்றவளே करुणा से पाए நீ हुए என்ன செய்ய நீ வாழ்க तू आनंदित रह। அல்லேலூயா हालेलुया। கிருபை பெற்றவளே வாழ்க हे दयालु तो आनंदित रह। அல்லேலூயா கிருபை பெற்றவளே வாழ்க हे करुणा से भरी तो அவள் आनंदित ஒவ்வொரு रह। நாளும் तो हर एक दिन கர்த்தருடைய கிருபையில வளரும்படியாக
ஒப்பு கொடுத்து மகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். हर एक दिन करुणा में बढ़ने के लिए हम सौंप कर प्रार्थना करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது யோசிக்காதங்க. कुछ भी विचार मत कीजिए, இதை குறித்து கவலைப்படாதங்க. इसके बारे में भी चिंता मत कीजिए। நம்முடைய பிள்ளைகளை अपने बच्चों को அவருடைய சித்தத்தின்படியாக, उसकी इच्छा के अनुसार, அவருடைய இரக்கத்தின்படியாக, उसकी दया के அவருடைய अनुसार, தயவுபடியாக उसकी दया के अनुसार ஒரு நாளும் வழிநடத்தி பாதுகாத்து आप हर एक दिन चलाकर எல்லா सुरक्षित रहिए। வியாதிகளுக்கும், सभी बीमारियों से, எல்லா பலவீனங்களுக்கும், सब बलहीनताओं से, எல்லா நாச மோசங்களுக்கும், सब नाशवान की क्रियाओं से, மனுஷிக வல்லமைகளுக்கும் मनुष्य की सामत से கர்த்தர் என்ன செய்வார்? விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார். परमेश्वर संभाल कर सुरक्षित रखेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம கேட்கணும், हमें मांगना है, ஆண்டவரே परमेश्वर பிள்ளை வளர்க்கிறது எங்களுக்கு என்ன தாங்க? ஞானத்தை தாங்க. इन बच्चों को बढ़ोतरी करने के लिए हमें ज्ञान दीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிள்ளைகளை வளர்ப்பதுக்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய ஞானம் வேணும் ஐயா. बच्चों को पालन करने के लिए हमें आपका ज्ञान चाहिए। அப்படி கேட்பீங்கன்னு சொன்னா ऐसे मांगेंगे तो பிள்ளைகளை வளர்ப்பதுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பான். परमेश्वर ने बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञान को देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது, निश्चय और कहा गया है, உன் பிள்ளைகள் யாரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள்? तेरे बच्चे किससे கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ाए जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன் பிள்ளைகளின் சமாதானம் எப்படி இருக்கும்? तेरे बच्चों की शांति பெரிதா कैसी இருக்கும். है? वो बहुत ही बड़ी रहेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। மேல சொன்ன ஆசீர்வாதங்களை தந்து ऊपर दिए गए आशीषों को देखकर ஆண்டவர் பெற்றோருக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார். पेरेंट्स को भी परमेश्वर आशीष என்ன देता சொல்றாரு? है। क्या कहता है? பிள்ளைகள் तेरे बच्चे யாரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள்? किससे सिखलाए जाएंगे? கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். यहोवा से सिखलाए जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்ட பிள்ளையாக, यहोवा से सिखलाए गए बच्चों के அவருடைய समान, வார்த்தையினால வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளையாக उनके वचन के दौरान बढ़ाए गए समान கர்த்தர் உங்களுக்கு அவர் தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। அது மாத்திரமல்ல, केवल इतना ही नहीं, பிள்ளைகளின் சமாதானம் எப்படி இருக்கும்? பெரிதா இருக்கும். आपके बच्चों की शांति बहुत ही बड़ी होगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கொடுத்த குழந்தைகள் மூலமாக दिए बच्चों के दौरान உங்க குடும்பத்துல आपके परिवार में பெற்றோருக்கு, पेरेंट्स को, குடும்பத்தாருக்கு परिवार को பெரிய சமாதானத்தை ஆண்டவர் வருங்காலத்தில் அவர் கொடுப்பார். एक बड़ी शांति को परमेश्वर आने वाले दिनों में देगा। ஏனென்று சொன்னால் क्योंकि காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. समय और काल उसके हाथों पर है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதிர்காலம் அவருடைய கரத்தில் இருக்குது. भविष्य उसके हाथों पर है। நான் சொல்லுதேன், कहते हैं நம்ம பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் நம்முடைய கரத்தில் இல்ல. अपने बच्चों के भविष्य हमारे हाथों में नहीं। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதிர்காலம் நம்முடைய கரத்தில் இல்ல, भविष्य अपने हाथों में அவருடைய नहीं, கரத்தில் இருக்கிறது. उसके हाथों में அவர் है। அதிரதின் காலத்திலே वो उस समय पर நேர்த்தியாக என்ன செய்கிற தேவன்? செய்து முடிக்கிற वो தேவன். अच्छे से कार्य को पूरा करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகத்துல इस संसार पर எவ்வளவுதான் நமக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும், कितने भी आशीष क्यों न हो, எவ்வளவு நன்மைகள் இருந்தாலும், कितने भी भलाई क्यों न हो, எவ்வளவு நமக்கு சொத்துகள் இருந்தாலும், कितने भी जो हमारी दौलत क्यों न हो, நான் சொல்லுதேன், कहते हैं நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் हमें दिए बच्चे நமக்கு பெரிய சொத்து. हमारी बड़ी दौलत है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல, केवल उतना ही அந்த नहीं, பிள்ளைகள் उन बच्चे கர்த்தரால போதிக்கப்படும் பொழுது, यहोवा से सिखलाए जाते கர்த்தர் समय, வழியில நடக்கும் பொழுது, परमेश्वर के मार्ग में चलते समय, கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது परमेश्वर की सेवकाई करते समय எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா? कितनी बड़ी भाग्य है। சத்தமே இல்ல. आवाज नहीं है। ஊழியனாலே சத்தமே இல்ல. सेवकाई बोलती आवाज नहीं है। ஐயா, வாங்கய்யா. आइए பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுங்க. बच्चों को सौंपिए। ஆமென். आमेन। சொல்லுங்க, யார் ரெண்டு பட்டரும் ஒரு பிள்ளை ஆண்டவர் தான் சொல்லிருக்கேன். अच्छा, சரியா? बोलिए। ஜெசிகா, யோஸ் கொடுத்துங்க ஆண்டவர்ட்ட. சரியா? दोनों में से एक बच्चे परमेश्वर के लिए ஆமென். दीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. தீர்க்கதரிசியா மாற்றுவா. भविष्यद्वक्ता के दौरान बदलेगा। ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். சுவிசேஷகியாக மாற்றுவா. सुसमाचार के दौरान बदलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கடந்த கால சரித்திரங்களை பாருங்க. पिछले के कार्यों को देखिए, எத்தனை மிஷனரிகள், कितने मिशनरी, பெண் மிஷனரிகள் जो स्त्री मिशनरी கர்த்தருக்கு எவ்வளவு அரிய பெரிய காரியங்களை कितने செய்திருக்கிறார்கள். बड़े बड़े कार्य किए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அதே போல वैसे ही என்னுடைய மகளும் मेरी बेटी भी சரித்திரத்தை என்ன செய்யணும்? இடம் பிடிக்கணும். ऐसे हिस्ट्री में अच्छी जगह पकड़ना है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। சரித்திரத்துல இடம் பிடிக்கணும். अच्छी इस हिस्ट्री में अच्छी जगह पकड़ना அப்படிப்பட்ட है। பிள்ளைங்களுக்கு வளர்த்து தாங்க. ऐसे बच्चों को पालन पोषण कीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। அவசியத்தை ஒப்பு கொடுங்க. आपकी इच्छा के अनुसार सौंपते हैं, நிச்சயமாக வளர்த்து கொடுப்பான். निश्चय वो पालन पोषण करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பிள்ளைகளின் சமாதானம் எப்படி இருக்கும்? பெரிதா இருக்கும். बच्चों की शांति बहुत ही बड़ी होगी। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி பிள்ளைகளை வளருங்க. परमेश्वर के वचन के अनुसार बच्चों को இந்த बढ़ाइए। சின்ன வயதுல கர்த்தருக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. बचपन से परमेश्वर के बारे में बताइए। நிச்சயமாகவே निश्चय ही வருங்காலத்துல आने वाले भविष्य में ஜெஸ்லின் ரோஸ் மூலமாக जैस्लिन रोज के दौरान இந்த குடும்பத்துல इस परिवार पर மிகப்பெரிய ஊழியம் தொடங்க போகுது. बहुत बड़ी सेवकाई आने वाली है।
நல்ல கை தட்டுங்க. अच्छे से ताली बजाइए आप। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। சும்மா தரல அவள, ऐसे ही नहीं दिए हैं, இது நோக்கத்தோடு தந்திருக்கிறார். कोई तो इच्छा के अनुसार நீங்க दिया है। பையன் பையன்னு பேசுறீங்க, आप लड़का लड़का बोलते எல்லாம் हैं, எதிர்பார்த்தீங்க. ऐसे चाहते ஆண்டவர் हैं சொன்னாரு, कि परमेश्वर ने कहा பொட்டவளே தந்தை இவளை உலகத்தை அசைக்கிற நான் வைப்பேன். इसे देखकर मैं संसार को हिलाऊंगा। ஆமென். ஆமென்। இவளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன். इसके दौरान बड़े कार्य को அழகான करूंगा। வசனம் अच्छा वचन என்ன है, சொல்லப்பட்டிருக்குது? क्या कहा गया है? கடைசி அந்த வசனம் வாசிங்க. 12 வசனத்தை தமிழ்ல 12 वचन को पढ़िएगा तमिल में। 12 வசனம் முடிக்கலாமா? உன் பலகணிகளை பளிங்கிக்கும் உன் பலகணிகளை பளிங்கும், உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களுக்கும் உன் வாசலை மாணிக்க கற்களும், உன் மதில்களை எல்லாம் உன் மதில்களை எல்லாம் சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன். உச்சிதமான கற்களுமாக்குவேன். அல்லேலூயா. ஜெஸ்லின் ரோஸ் ये जैस्मिन रोज இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக इस वचन के दौरान கர்த்தர் வருங்காலத்துல आने वाले भविष्य में அவளை परमेश्वर பயன்படுத்துவார். उसे उपयोग करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவளை ஆசீர்வதிப்பார். और उसे आशीष करेंगे, உலக பிரகாரம் ஆசீர்வாதங்களினாலும், संसार के आशीषों से भी உன்னதத்திற்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும், और भी ऊंचे आशीषों से ஆவிக்குரிய भी, ஆசீர்வாதங்களினாலும் आत्मिक आशीषों से भी கர்த்தர் தம்முடைய மகளை என்ன செய்ய போறார்? அலங்கரிக்க போறார். अपनी बेटी को परमेश्वर अच्छे से अलंकार करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் ஜெபிக்கலாமா? हम प्रार्थना करेंगे, நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி अपने हाथों को उठाकर அருமையான மகளுக்காக ஜெபிக்க போறோம். अच्छी बेटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। இந்த வார்த்தை ஒரு சாதாரணமான வார்த்தை அல்ல. ये वचन ऐसे साधारण नहीं, இந்த வார்த்தை மகிமை நிறைந்த ஒரு வார்த்தை. एक वचन जो है महिमामय वचन है। நான் சொல்றது வேற ஒரு வார்த்தையை தான் பாருங்க, நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதிட்டு வந்துட்டே இருந்தேன். दूसरे वचन को हम लेकर आए थे, வேற பேப்பர் கூட உள்ள இருக்குது. उसकी जो कार्य भी अंदर ஆனா है। தெரியல, நான் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது जैसे बैठे रहते समय இந்த வார்த்தையில கர்த்தர் சொல்லும்படியாக அவர் சொன்னதுனால தான், परमेश्वर इस वचन को बातें करने का इसलिए, இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆசீர்வதிக்க சொன்னதுனால தான், इस वचन के दौरान आशीष करने बोलने இந்த के வார்த்தை कारण, மூலமாக கர்த்தர் இடைப்பட்டபடினால தான் परमेश्वर इस वचन के दौरान मंडराने के कारण இந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறேன். इस वचन को हमने कहा இது है। கர்த்தரே சொல்லி ये இருக்கிறார். परमेश्वर ने ही कहा இது है, கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை. ये परमेश्वर ने दिया हुआ वचन இந்த है। வார்த்தையின் மூலமாக इस वचन के दौरान ஜெஸ்லின் ரோஸை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, जैस्मिन रोज को परमेश्वर आशीष करने பெற்றெடுத்த के लिए, பெற்றோரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக पेरेंट्स को परमेश्वर आशीष நம்முடைய करने के लिए, கரங்களை உயர்த்தி अपने हाथों को उठाकर எல்லா நல்ல கரங்களை உயர்த்துவோம். अच्छे से हाथों को ஒரு उठाकर 2 நிமிஷம் 1-2 मिनट எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிப்போம். सब हाथों को उठाकर அந்த प्रार्थना करेंगे। ஜெஸ்லின் ரோஸை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். परमेश्वर जैस्मिन रोज को हम आशीष அந்த करते हैं। ஜெனிகாவை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். अच्छी जेनिका को हम आशीष அந்த करते हैं। பெற்றெடுத்த தாயாரை தகப்பனார் ஆசீர்வதிக்கிறோம். जन्म दिए माता पिता को हम आशीष करते ஆண்டவரே हैं। அவருடைய குடும்பத்தார் ஆசீர்வதிக்கிறோம். अपने परिवार को आशीष இந்த करते हैं। வருங்காலத்துல इसके भविष्य में பெரிய ஊழியக்காரியாக, बड़े सेवकीन के உலகத்தை दौरान அசைக்கிறவளாக, संसार को हिलाने के ஆண்டவரே दौरान இஸ்ரவேல் இடம்பெறுகிற மகளாக इतिहास में जगह पकड़ने இவரை के மாற்ற लिए போகிறீர் ஆண்டவரே. आप इसे बदलने वाले உமக்கு हैं। நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். आपको हम धन्यवाद करते உம்மை हैं। நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம் हम ஆண்டவரே. आपका आदर करते இந்த हैं। வார்த்தையின் மூலமாக वचन के दौरान குடும்பத்தாரை பலப்படுத்தும். इस परिवार को आप बलवंत இந்த कीजिए। குடும்பத்தார் தேவ கிருபை இறங்கட்டும். इस परिवार में परमेश्वर की अनुग्रह தேவ रहे। வல்லமை இறங்கட்டும். परमेश्वर की सामर्थ रहे। தேவ பிரசன்னம் இறங்கட்டும். परमेश्वर की प्रसन्नता रहे। தேவ பாதுகாப்பு இறங்கட்டும். परमेश्वर की सुरक्षा அந்த रहे। 2 பிள்ளைகள் மூலமாக ये दोनों बच्चों के இந்த दौरान குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறேன். परिवार में बड़े भविष्य பெரிய को रखे। ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறேன். बड़े आशीष को रखे। அந்த வார்த்தைகள் பிள்ளைகளுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று इस वचन को पूरा இப்படி करने के लिए சமுத்திரத்தில் கெஞ்சி நாங்கள் இருக்கிற ஆண்டவரே. आपके सम्मुख में हम रुकते हैं। மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். मन से उन्हें आशीष करते हैं। பிரியமானவரே, हे प्रिय, எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து सभी कार्य में சுகமாய் இருக்கும்படி सुखदायक रहने நாங்கள் के लिए வேண்டுகிறோம். हम विनती करते உம்மிடத்தில் हैं। வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய மகள், आपकी உம்முடைய बेटी, பிள்ளைகள், आपके बच्चे, இந்த குடும்பத்தார், इस परिवार, வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் हमारे இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக वचन के இவரை दौरान உயர்த்துவீராக, आप ऊंचा இவரை कीजिए, தைரியப்படுத்துவீராக, धैर्य कीजिए, இவரை மகிமைப்படுத்துவீராக. महिमा இந்த कीजिए। கரை தாழ்த்தி செபிக்கிறோம். आपके हाथों में இந்த अर्पण நாளிலும் करते கூட हैं। इन दिनों में भी எத்தனை குழந்தை எல்லாம் இருக்கிறாங்கப்பா, कितने लोग को बच्चे की बागी வேதனையோடு இருக்கிறாங்க, वेदना के साथ है, கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க, आंसुओं के साथ है, நிந்தையில் இருக்கிறாங்க, चिंता के साथ है, அவமானத்தில் இருக்கிறாங்கப்பா. अपमान के साथ है। ஏன் இந்த வாழ்க்கை, क्यों ये जीवन, ஏன் எனக்கு இப்படி வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது, क्यों मेरे लिए जीवन मिला இந்த है, கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்கப்பா. इस आंसू के साथ है। அலுவலான பெற்றோருக்காக செபிக்கிறேன். उस तरह के पेरेंट्स को அலுவலக சகோதரர்களுக்காக செபிக்கிறேன். प्रार्थना करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से அவர்கள் அற்புதம் செய்வீராக, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य அவர்களுக்கு कीजिए। வழியை உண்டாக்குவீராக, उनके मार्ग को அந்த खोलिए, கற்பங்களை தொடுவீராக. उनके गर्भ को आप छू
क्यों செத்து लीजिए போனதான उस मरे हुए சாரோட கர்ப்பத்துக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர் सारा की जो गर्भ को நீ जीवन दी கொடுக்கும்படியாக आप செபிக்கிறோம் फिर से देने का प्रार्थना தாழ்த்தி करते हैं அர்ப்பணிக்கிறோம் अपने आप को समर्पण தேவ करते हैं கிருபை இருக்கட்டும் परमेश्वर की अनुग्रह है மாத்திர தொடர்ந்து மகிமைப்படட்டும் केवल आपके नाम की महिमा हो நீங்க பெருகணும் आप बढ़ना है நாங்க சிறுகணும் हम घटना है மகளை கோடா கோடியாக बेटी को आप बड़ी रीति இவள் से பெருகும்படியாக ये बढ़ने के लिए வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் उसे हम आशीष करते हैं ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக நன்றி प्रार्थना सुने धन्यवाद இயேசு உம்முடைய ஜெப நல்ல பிதாவே यीशु के नाम से मांगते पिता ஆமென் आमेन ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த அருமையான கர்த்தாவே நல்ல சமயத்துக்காக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் உங்களுக்கு கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம்ப்பா. உடைய பிள்ளைகளை வீட்டுலையா ஜெபிக்க தந்த கிருபைக்காய் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஜெயஸ்ரீன் ரோசுக்காய் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. பிள்ளை கர்த்தாவே இந்த ஒரு வருஷம் முழுவதுமாக நீர் ஆசீர்வதித்து ஐயா எல்லா சுதந்திரம் ஆண்டவரே காரியங்களிலும் உடைய பிள்ளையை பாதுகாத்து கர்த்தாவே விபத்துகளுக்கு ஆபத்துகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்ததுக்காக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்கப்பா. அவளை சுற்றிலும் வேலைக்கு பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா ஆண்டவரே. வர நாட்களையா உமக்கு ஆண்டவரை எழுப்பி பிரகாசிக்கிற பிள்ளையாய் கர்த்தர் மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிற கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சோதரியா. அவன் கேட்ட வசனிக்கும்படியா உடைய பிள்ளையா அப்படியே நீ நடத்த முடியாய் ஜெபிக்கிற கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தை வெறுமையாய் போகாதுன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்படியே பிள்ளைய ஆசீர்வதிங்கப்பா. எல்லா சாபங்களுக்கும் பொல்லாத கண்களுக்கும் கர்த்தர் விலைக்கு பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா. அப்படியே பெற்ற தாயை ஆசீர்வதிங்கப்பா. பலப்படுத்துங்க, கிருபையை தாங்குங்க. இன்னும் அதிகமாய் ஜெபிக்க ஜெப கிருபைகளை கொடுங்க, வரங்களை கொடுங்கப்பா. உமக்காக எழுதி பிரகாசிக்க கர்த்தர் வழிநடத்த முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஜோசி ஆசீர்வதிங்கப்பா, பலப்படுத்துங்க, கிருபையை தாங்கப்பா. இன்னும் உங்களுக்கு பாதிலே உங்க பிள்ளைகள் கடந்து வர இன்னும் வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்த முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே செய்யற வியாபாரங்களை கர்த்தர் அதிகமாய் ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுக்க முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீ கையிட்டு செய்யும் தொழிலை நான் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லப்பா. நீ கீழாமல் மேலவாய் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன்னு சொன்னீங்களே. அப்படியே உடைய பிள்ளைகளுடைய கையின் பிரயாசத்தை கர்த்தர் அதிகமாய் ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுக்க முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா. கர்த்தாவே உடைய பிரசன்னம் உடைய ஆளுகை உடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து வழிநடத்த முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். உடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் மாமிக்காய் பிள்ளைகளுக்காய் எல்லாருக்குமாக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க. ஒன்றுக்குதான ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிங்க. அவருடைய சந்திங்க, பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி.
என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களே மறவாதே. आमीन। ये मेरे मन दुआ को धन्य कर, ये मेरे मन इसके पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन उसने केवल सारे उपकार को कभी ना बोलना। आमीन। നമ്മുടെ കർത്തരേശുവിന്റെ കൃപയും यीशु मसीह का अनुग्रह, പിതാവ് ദേവയുടെ അൻപും पिता का प्यार, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യവും पवित्र आत्मा की നമ്മോട് सहभागिता കൂടെ हमारे साथ, അരുമയാന മകൾ ജസ്ലിൻ റോസോട് കൂടെ अच्छी बेटी जसने रोज के साथ, എല്ലാ ദേവ പിള്ളയോട് കൂടെ सभी प्रभु के लोगों അവരുടെ के साथ, പെற்றോരോട് കൂടെ उनके माता पिता के എന്നേക്ക് साथ വരുപ്പதாக। सदैव रहे। ആമേൻ। आमीन। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ। God bless you. കർത്താവ് ആശീർവദിപ്പാറാകട്ടെ। Happy birthday.